ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ ያክፈን ቲዩብ ቤተሰቦች ተካልኝ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው የካቲት 8 2016 ዓ.ም የተሰጠውን ሀገር አቀፍ የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመውጫ ፈተና ጥያቄዎች ከነመልሶቻቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቲዩብ አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ ሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባለፈው በሁለት ክፍሎች 23 ጥያቄዎችን ሰርቼላችሁ ነበር። ቀሪ ጥያቄዎችን ዛሬም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። 24ኛ ጥያቄ IS 12 require an entity to recognize any unpaid tax in respect of the current or prior period. So IS 12 በኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ላይ ስለ ታክስ ነው የሚያወራው። በዛ መሰረት አይስ 12 ላይ ያለው any unpaid ነው ማለት ማንኛውም ያልተከፈሉ ግብሮች የዚህ ፔሪድ ወይም ያለፉ ጊዜያቶች ጨምሮ ያልተከፈሉ ካሉ ምን ተብለው ይመዘገባሉ ነው ጥያቄው። ምን ተብለው ይመዘገባሉ ነው። any unpaid tax related to either current period or prior period ሊሆን ይችላል፣ ያለፈ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ያሁኑ ፔሪድ ሊሆን ይችላል። እስካልተከፈለ ድረስ liability ይሆናል ማለት ነው። liability ነው የሚሆነው። በዚህ መሰረት A income ይላል። ታክስ እስከሆነ ድረስ አይስ 12 ታክስ ነው። ታክስ ደግሞ ለመንግስት የምንከፍለው ከገቢያችን ላይ ካገኘነው ገቢ ላይ በተቀመጠው የታክስ ሬት መሰረት ለመንግስት ሰብሚት የምናደርገው ነው። ክፍያ የምንከፍለው ነው። liability ነው። እስካልተከፈለ ድረስ liability ነው። income ይላል። B an asset, C liability, D equity. በዚህ መሰረት ማንኛውም ያልተከፈለ የዚህ ፔሪድ ሊሆን ይችላል፣ ያለፉ ጊዜያቶች ሊሆን ይችላል፣ እስካልተከፈለ ድረስ liability ብለን እንወስዳለን። እንደዚህ አይነት liability ምን ብለን ነው? deferred liability ብለን እንወስዳለን። ይሄ አይነት liability ሪፖርት ስናደርገው deferred liability ይሆናል ነው። በዚህ መሰረት 24ኛ ጥያቄ ምን ይሆናል? C ይሆናል ማለት ነው። C ይሆናል። 25ኛ repair and maintenance of investment property should be recognized. Repair and maintenance of investment property. This one is related to IS 40. IS 40 ስለ investment property ይነግረናል። ስለ investment property የሚነግረን አንዱ IS 40 ነው። International Accounting Standard 40 ነው የሚነግረን። International Accounting Standard 40 የሚነግረን how to record investment property, particularly land and building ነው። investment property ብለን የምንወስደው አይስ 16 ላይ ፊክስድ አሴቶች ሪከርድ የምናደርግበት ስታንዳርድ አለ። በተለየ ሁኔታ ደግሞ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ በአይስ 40 ላይ ይመለከታል። ስለዚህ በዛ ስታንዳርድ መሰረት ሪፔር ኤንድ ሜንቴናንስ ካለ these are related to expense ካለ ምን ተብሎ ይመዘገባል ይላል። ስለዚህ አይስ 40 ላይ ሁለት ሞዴሎች አሉን። አይስ 40 ላይ ሁለት ሞዴል initially investment property recorded at cost model, okay, cost model. later on subsequent recognition ወይም ቀጥሎ ከኢኒሻል ሪኮግኒሽን በኋላ መጀመሪያ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ አኳየር ስናደርግ በኮስት ሞዴል ነው። ከዛ በኋላ ኦፕሽን አለን። ምን መጠቀም እንችላለን? ፌር ቫልዩ መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ፌር ቫልዩ መጠቀም እንችላለን። regardless of these two model እነዚህ ሁለቱ either cost ሞዴልም ፌር ቫልዩ ሞዴልም ብንጠቀም any related repair and maintenance ከጥገና ጋር ተያይዞ የሚወጡ የኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ኮስት ካለ unless otherwise explicitly በግልጽ ካፒታላይዝ እንደሚደረግ እስካልተቀመጠ ድረስ የኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ኤክስፐንስ ተደርጎ ነው የሚመዘገበው። ኤክስፐንስ ተደርጎ ይመዘገባል። ስለዚህ ኤክስፐንስ ተደርጎ የሚመዘገብ ከሆነ ደግሞ ሪፖርት የምናደርገው የትኛው ስቴትመንት ላይ ይሆናል? እንደ ስቴትመንትስ ኦፍ ፕሮፊት ኦር ሎስ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት ብለን የምንወስደው ነው። A is the statements of profit and loss, okay? B statements of cash flow, C the notes to the financial position, D statements of financial position. This one is disclosure, footnote ነው። ይሄ ባላንስ ሺት ነው። እኛው ደግሞ ካሽ ፍሎ ስቴትመንት ነው። ስለዚህ ሪፔር ኤንድ ሜንቴናንስ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሪፔር ኤንድ ሜንቴናንስ ሪጋርድለስ ኦፍ ዘ ሞዴል ኮስት ሞዴልም ሊሆን ይችላል፣ ፌር ቫልዩ ሞዴል ሊሆን ይችላል። ግን ምን ሊሆን ይችላል? ሪሌብል ሜዠርመንት የሚኖረው ካፒታላይዝ ለማድረግ ሪሌብል ሜዠርመንት የሚኖረው ከሆነና
appropriate የሆነ reason ካለው maybe capitalize ሊሆን ይችላል unless IS 40 repair and maintenance of investment property should be recorded as expense ነው expense ከሆነ ደግሞ statements of profit or loss ላይ report ይደረጋል ማለት ነው number 26 which one of the following is a proprietary fund so fund category እስኪ እንመልከት fund category ስንት አይነት ነው የፈንድ ካታጎሪ ያለው we have fund governmental fund አለን okay we have governmental fund አምስት ካታጎሪ ነው ያለው first one is general fund ምንለው ነው general fund okay general fund second one is special revenue fund special revenue fund the other one is permanent fund debt service fund you see and capital project fund remember capital project fund this is under the category of governmental funds the other category of fund is proprietary fund ብለን የምንወስደው ነው proprietary fund proprietary fund ሁለት አይነት ካታጎሪ ያለው አንደኛው internal service fund የምንለው ነው internal service fund ነው the other one is enterprise fund እንለዋለን enterprise fund the third category of fund is fiduciary fund ነው ሶስተኛው ካታጎሪ ምንድነው fiduciary fund ምንለው ነው እዚህ ካታጎሪ ውስጥ ስንት ክላሲፊኬሽን አለ at least ሶስት አለ pension fund is the first one pension fund the second one is trust fund and the third one is agency fund እንለዋለን agency fund so በዚህ ካታጎሪ መሰረት without going to detail okay በዝርዝር በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ እነዚህ ሶስት ካታጎሪዎች እናይና ከዚህ ውስጥ ጥያቄው proprietary fund የሆነው የትኛው ነው የሚለው so general fund special revenue fund permanent fund debt service fund capital project fund is part of governmental fund proprietary fund ሁለት ነው ያለው internal service እና enterprise fund ነው የሚለው ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ which one of the following is a proprietary fund ይላል permanent fund is general fund capital project fund general fund C internal service fund ይላል and D special revenue fund so this one is D is also internal service fund D ምንድነው internal service fund ምንለው general fund ነው this one is general fund so it's not the answer B is also general fund this one is also general fund so በዚህ መሰረት መልሳችን ምን ይሆናል C ይሆናል ማለት ነው internal service fund is proprietary fund ነው just ይሄኛው proprietary fund ምንለው መቼ ነው መንግስት የቢዝነስ like normally business type አይነት activity ሲንቀሳቀስ የሚጠቀማቸው አካውንቶች ናቸው anyway በእነዚህ በዝርዝር በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ number 27 Mr. Fatana this one is related to auditing Mr. Fatana who is an independent auditor decided to use stratified sampling method in the test of details of balance. The reason for using stratified sampling rather than unrestricted random sampling is ኢልና ምርጫዎች ተቀምጠውልናል so ፈጠነ independent auditor ነው አንድ ካምፓኒ independent auditor ነው ስለዚህ ምን ሊጠቀም ፈለገ ከሳምፕሊንግ አይነቶች ውስጥ stratified sampling መጠቀም ፈለገ ምን ለማድረግ test of detail of balance ነው detail of balance means የእያንዳንዱን account balance
ኦዲት ለማድረግ ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ ተጠቀመ ይላል። ስለዚህ ከአንሪስትሪክትድ ራንደም ሳምፕሊንግ ይልቅ ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ የተጠቀመበት ምክንያት የትኛው ሊሆን ይችላል ነው? ኤ allow the auditor to emphasize large item from the population. ኦኬ ምርጫዎቹን ከማየት በፊት ግን አንዴ let me tell you about stratified sampling እና random sampling እንመልከት እስኪ። stratified sampling ምንድነው የሚሆነው? ኦዲተሩ እያንዳንዱን አካውንት ባላንስ ምን ማድረግ አለበት? ስትራታ መፍጠር አለበት፣ ግሩፕ መፍጠር አለበት። ሶ ይሄ stratified sampling ምን ያደርጋል? እያንዳንዱን አካውንት ባላንስ በየግሩፕ ለምሳሌ አካውንት ሪሲቨብል ብንወስድ አካውንት ሪሲቨብል በምን ማየት እንችላለን? በኤጅ ልንከፍል እንችላለን። ለምሳሌ የሚከፈሉ ከ0 እስከ 30 ቀን የሚከፈሉ ካሉ we can classify ምን ማድረግ እንችላለን? አካውንት ባላንሳቸውን ስለሆነ የምንፈልገው ኤጂንግ ሪሲቨብል ብንወስድ ከ0 እስከ 30 ድረስ የሆነ ያክል ያልተከፈለ ብር አለ፣ ተሰብሳቢ አለ። ዘን ከ30 እስከ 60 ቀን ሊኖር ይችላል። you see then greater than 60 ቀን ብለን ብንወስድ ምን አደረግን? ሁሉንም ሪሲቨብል አካውንት ባላንሱን በሶስት ካታጎራይዝ አደረግን። ይሄ ስትራታ ወይም ሳብ ግሩፕ እንፈጥራለን ማለት ሳብ። ዘን ቀጥሎ ምንድነው የሚሆነው? ከእያንዳንዱ ስትራታ ሳምፕል ይወስዳል። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያለ ከ0 እስከ 30 ያልተከፈሉ ክፍያዎች መጠናቸው ትንሽ ከሆነ ሳምፕሊንጉም ትንሽ ይሆናል። ከ30 እስከ 60 ቀን የሚቆዩ ተሰብሳቢ ገንዘቦች ብዙ ከሆነ ላርጅ ሳምፕል ሳይዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ሳምፕሊንግ 100% እየተጠቀመ አይደለም ማለት ነው። 100% ከሆነ ሁሉንም አካውንት ባላንስ ቴስት ማድረግ አለበት። አሁን ግን ለዛን 100% ቴስት እያደረገ እስከሆነ ድረስ እያንዳንዱ ሳምፕል የሚጠቀመው ሳምፕል አትሊስት ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን መሆን መቻል አለበት። ሪፕሬዘንታቲቭ መሆን የሚችለው ደግሞ መቼ ነው? when the sample become large sample size ሲጠቀም approximately estimate የምናደርገው ወይም conclude የምናደርገው ሪዛልት የፖፑሌሽኑ ነው ብለን ነው ኢንፈር ነው የምናደርገው። so that means የስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ ሜተድ ቢጠቀም ኦዲተሩ ላርጅ አይተም ከፖፑሌሽን ከጠቃላይ ፖፑሌሽኑ ላርጅ አይተም ትኩረት እንዲያደርግ ሊያግዘው ይችላል። ኦኬ in terms of sample size። በዚህ መሰረት ራንደም ሳምፕሊንግ ቢሆን ግን ራንደም ሳምፕሊንግ like ሎተሪ ሜተድ ነው የሚሆነው። ይሄ ሎተሪ ሜተድ ነው። so no need of categorizing this ግሩፕ እንደ አይነት አሁን በኤጂንግ በዚህ ከ0 እስከ 30 ከ30 እስከ 60 እያለ ግሩፕ ማድረግ አይጠበቅበትም። just randomly እንደ ሎተሪ ሜተድ አውጥቶ ሳምፕል መውሰድ ይችላል ወይም ካልኩሌት አድርጎ የሚፈልገው ለምሳሌ 20 ከሆነ የፈለገው 20 ከሆነ 20 እስከሚሆን ድረስ ሎተሪ ሜተድ ተጠቅሞ ማውጣት ይችላል። ግን ይሄ ምንድነው? ሁሉም every element the population ምን አለው እኩል ቻንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። regardless of the size every population ወይም item population በዚህ ጊዜ ምንድነው ሪሲቨብል ከሆነ ሪሲቨብላችን እያንዳንዱ ሰነድ እንደ ፖፑሌሽን እንቆጥራለን። ሁሉንም ሰነድ የማገላበጥ ጊዜ ስለማይኖረው ስለዚህ ናሙና ይወስዳል። ነገር ግን ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ የሚወስደው ከአንሪስትሪክትድ ራንደም ሳምፕሊንግ ይልቅ ለምንድነው? a allow the auditor to emphasize focus larger item from the population. this one is related to stratified sampling. የመጀመሪያው የስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ ጥቅም ይሄ ነው። ኦዲተሩ ምን እንዲያደርግ ላርጅ አይተም ላይ ወይም አብዛኛውን ሰነድ የሚበዛበት ቦታ ላይ እንዲያተኩር ሊረዳው ይችላል። ለምሳሌ ከ0 እስከ 30 ያለው ቁጥር ትንሽ ከሆነ ሳምፕሉ ትንሽ ይወስዳል። ከ30 እስከ 60 ከሆነ ደግሞ ብዙ ሳምፕሎችን ይወስዳል። በዛ መሰረት ኢንቨስቲጌት ማድረግ ይችላል። መጨረሻ ላይ ኦፒኒየን ስለሆነ የሚሰጠው then B reduce as much as possible the degree of variability in the overall population. Variability may be tested by systematic sampling. ይሄኛው ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ከሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ነው። this one is related to systematic sampling. systematic sampling actually ምንድነው የሚያደርገው? like that of order ይኖራል። ያንዳንዱ አይተም ኦርደር ይኖራል። ዘን ምን ፈልጎ ለምሳሌ 100 የሆነ ሰነዶች ሪካርድድ የሆነ ዶክመንት 100 ቢኖርን እኛ የምንፈልገው 20 ከሆነ what we have to do is 100 divided by 20 እናደርጋለን። ስለዚህ ከመቶዎቹ የትኞቹ 20ዎቹ ሰነዶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ለማወቅ ነው። ስለዚህ 100 ለ20 ስናካፍል 5 የሚመጣ ከሆነ let's say we have 1 okay
2 3 4 5 ብለን ብናስቀምጥ the first እንደዚህ 100 ቢኖረን የመጀመሪያው 5 ስላችሁ የመጀመሪያው አምስተኛ ቁጥር ላይ ያለ አይተም ወይም recorded balance እንወስደዋለን then every fifth item will be selected up to 20 sample እስከ 20 ሳምፕል እስከሚሞላ ድረስ በየ5 ኢንተርቫል እየወሰደ ምን ያደርጋል ሳምፕል ውስጥ ያካትታል ማለት ነው ይሄ ዲቪዥን ዲግሪ ኦፍ ቫሪያቢሊቲ ሚኖሮን ዲቪዥን ሊቀንስለታል እንጂ ለኦዲተሩ ላርጅ አይተም እንዲመርጥ አይረዳውም ስለዚህ ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ነው C give every element the population an equal chance of being included in the sample this is exactly with random sampling ስለዚህ random sampling ነው ከየትኛው እንደሚካተት አናውቅም ግን ሁሉም ሰነዶች እኩል የመካተት ቻንስ አላቸው ኦኬ እኩል የመካተት ቻንስ አላቸው ይሄ ከሆነ ከምን ጋር ይገናኛል ከራንደም ሳምፕሊንግ ነው የሚሆነው ራንደም ኦኬ ሳምፕሊንግ D allows the person selecting the sample to use personal judgment in deciding which elements should be included in the sample. ይሄ ደግሞ ምንም አይነት ካልኩሌሽን አያስፈልገውም ምንም አይነት probability የለውም ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፌሽናል ጀጅመንት ወይ ሙያዊ ክህሎትን ተጠቅሞ ኦዲተሩ ራሱ የትኛውን ሰነድ ኢንቨስቲጌት ማድረግ እንደሚፈልግ ኦኬ የሚፈቅድለት ከሆነ ይሄ ናን ፕሮባቢሊቲ ወይም ሳምፕሊንግ ብለን የምንወስደው አንዱ ጀጅመንታል ኦኬ ጀጅመንታል ሳምፕሊንግ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ሶ እነዚህ ሶስቱ እንደዚህ ከሆኑ the first A is going to be the answer A ይሆናል ማለት ነው መልሱ A ይሆናል ማለት ነው number 28 in accordance with IFRS if the share-based payment is for goods or service other than from employees, remember, the share-based payment should be measured by reference to which of the following? IFRS 2, I think this one, in accordance with IFRS 2 ነው የሚያወራው ስለ share-based payment, IFRS 2, share-based payment is related to selling of goods and service either in terms of cash or what? Share ነው የሚነግረን IFRS 2 እቃ የምንሸጥ ከሆነ ወይም አገልግሎት የምንሰጥ ከሆነ ለዛ ክፍያ ወይ ለምንሸጠው እቃ ወይም ለምንሰጠው አገልግሎት ክፍያ በሁለት ኦፕሽን ነው የሚነግረን either equity based ሊሆን ይችላል ወይም cash based ሊሆን ይችላል equity based ሊሆን ይችላል ወይም cash based payment ሊኖር ይችላል equity based ከሆነ የምንጠቀመው the goods or service okay የምንሰጠው አገልግሎት ወይም የምንሰጠው እቃ ሁለት ኦፕሽን አለው የዛ እቃ fair value measure reliability measure ማድረግ ከቻልን the fair value of the goods should be considered as okay as a measurement for equity ራሱ የምንከፍለው share based payment ስለሆነ ያ ኢንስትሩመንት በምን እንለካዋለን ኢንስትሩመንቱ ራሱ በfair value of goods or service transfer በመናረጋው measure እናደርግለታል if the fair value of goods or service measure ማድረግ ማንችል ከሆነ የዛን የምንሰጠው አገልግሎት ወይ የምናስተላልፈው የምንሸጠው እቃ fair value መለካት ካልቻልን ግን በእለቱ የሚኖረው የሼሩን fair value as a value of goods or service አድርገን መወሰን እንችላለን ግን እየጠየቀን ያለው share based payment for goods or service other than from employees ይላል you see other than from employees ከሰራተኞች ውጪ ነው አዲስ ሐሳብ ይዘው የመጣው IFRS 2 share based payment ላይ employees may provide service for that expect የሚያደርጉት ምንድነው አገልግሎት ሊሰጡ ይችላሉ ወይም performance obligation ይኖራቸዋል ማድረግ የሚገባቸው ነገር ሲኖር በሼር መልክ ሊከፈላቸው ይችላል ወይም ደግሞ በካሽ ሊከፈላቸው ይችላል ስለዚህ ከኤምፕሎይ ውጪ ከሆነ በምን ይለካል ነው የሚለው በኤምፕሎይ ቢሆን ኖሮ ኤምፕሎይ የሚከፈለው ምን አለ እዚህ ውስጥ የሚመጣልን ግራንት ዴት አለ ቬስቲንግ ዴት አለ ቬስቲንግ ኮንዲሽን አለ ምን ከሆነ ኤምፕሎይ ቢሆን ኖሮ ስለዚህ አንድ ካምፓኒ ከሰራተኛው ጋር ለምሳሌ ከሲኢኦ ወይም ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ቢኖር ያስ ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ የሚከፈለው ክፍያ በሼር ቤዝድ ፔመንት ሲስተም ቢሆን ምን ያስፈልጋል አግሪመንት መኖር አለበት ያ አግሪመንት ሁለቱ የተስማሙበት ሼር ቤዝ ፔመንት አግሪመንት የተፈጸመበት ዴት
እኛ ምን እንለዋለን? ግራንት ዴት እንለዋለን። this is already the agreement is already approved የሆነበት ግራንት ዴት ነው። then ሌላ ምን ይኖራል? vesting date ይኖራል። okay vesting date this one vesting date የሚሆነው መቼ ነው? performance obligation perform ካደረገ በኋላ ያንን compensation ወይም ክፍያ claim የሚያደርግበት ቀን ነው። በግራንት ዴት እና በvesting date መካከል ምን አለ? vesting condition አለ። okay vesting condition ይሄ መሟላት አለበት። ስለዚህ CEO ከሆነ የሚከፈለው ያንን ኮንዲሽኖች ማሟላት መቻል አለበት። ከኤምፕሎይ ውጪ ስለሚል ወደ ዝርዝር ገባው። ከኤምፕሎይ ውጪ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? ስለዚህ that means the other than from employees ሚል ከሆነ the fair value of the goods and service other than from employees should be measured by A the fair value of the goods and service received, B the carrying value of goods and service received, C the carrying value of equity instrument granted, D the fair value of equity instrument granted. So this one other than from employee ብቻ ስለሚለን if it is okay the goods and service related to employee fair value of the equity instrument granted ብለን እንወስድ ነበር። አሁን ግን ከኤምፕሎይ ውጪ ስለሚለን so what we have to check if share based payment ለጉድስ and service ከኤምፕሎይ ውጪ ከሆነ ሁልጊዜም fair value of goods and service received ነው የምንወስደው። ግን ከሌለ ወዴት እንሄዳለን? ባይኖር carrying value of the goods ሳይሆን fair value of the goods ነው። ይሄ ግን fair value of the goods and service cannot be measured መለካት ማንችል ከሆነ ግን ሁለተኛው ኦልተርኔቲቫችን ምንድነው የሚሆነው? the fair value of equity instrument granted ይሆናል ማለት the fair value of equity instrument okay ይሄ መውሰድ እንችላለን። so now the fair value of the goods ይሆናል ማለት ነው። 29 suppose Mr. X wish to determine the return on stock he owned during 2023. At the beginning of the year, the stock was traded for 1,050 per share. During the year, the stock paid per 25 per share in dividend. At the end of the year, the stock was worth per 1,250. How much will be the annual rate of return for the stock? Okay, Mr. X, the rate of return ኢንቨስት ያደረገው ስቶክ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ስቶክ የሚያገኘውን ሪተርን አለ። so at the end of the day ኢንቨስትመንት ራሱ ምንድነው የሚያስገኘው? ሪተርን አለው። okay when we invest ስቶክ ላይ ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ምንድነው ኤክስፔክት የምናደርገው? as investor ሪተርን አይደለ? ስለዚህ ልክ እንደዛ ሚስተር ኤክስ ምንድነው ያደረገው? ሪተርኑን ማወቅ ፈለገ ይላል። ስለዚህ የአመቱ መጀመሪያ ላይ ስቶክ ትሬድድ ቢግኒንግ ቫልዩ አለው ማለት ነው። ቢግኒንግ ቫልዩ ስንት አለው ይላል? 1050 ነው ፐር ሼር። አንዱ ሼር ዋጋው 1050 ነው ቫልዩ። during the year stock paid በአመት ውስጥ አንዱ ሼር ዲቪደንድ ስተከፈለው 25 ፐር ሼር ተከፈለው ይላል። at the end of the year የስቶክ ዋጋው 1250 ሆነ ማለት ነው። የአመቱ መጀመሪያ ላይ 1050 ነበር፣ የአመቱ መጨረሻ ደግሞ 1250 ላይ። በዚህ መሃል ምን አግኝቷል? ተጨማሪ 25 ብር አግኝቷል። annual rate of return in terms of percentage ነው የምንገልጸው። ስለዚህ ፎርሙላችን ምን ይሆናል ማለት ነው? annual rate of return okay annual rate of return see annual rate of return annual rate of return is equals to ምንድነው የምናደርገው? ending value of the stock ending value plus dividend okay dividend minus ending value of the stock over beginning value of the stock then multiplied by 100 በመቶ እናበዛዋለን። so ending value of the stock worth ያደረገው ቫልዩ ስንት ነው? ወደ ስንት ነው ያደረገው? 1250 okay plus dividend በሼር ስንት ላይ የተከፈለው? 25 ሲቀነስ beginning value 1050 over 1050 እናደርጋለን then multiplied by 100 this one 100%. so 100
ሬት ኦፍ ሪተርን ነው። ሶ በዴሲማል መልክ ወይም በፐርሰንቴጅ ሪፖርት ለማድረግ ስንፈልግ እነዚህ እናበዛዋለን። ዘን 1250 ሲደመር 25 ስታደርጉ የሚሰጣችሁ ቫልዩ አለ። then the result is going to be ስንት ይመጣል? 21.4 round to the nearest ስለሚለን ነው። the nearest 21 ነጥብ 43 ይመጣልናል ማለት ነው። 21 ነጥብ 43 ይመጣልናል። 21.43 this one is ይሄን ምርጫ ውስጥ እናያለን። so a 20.37 b 21.43 ይላል። then c okay this one is c 22.73 d የማይሆንም በዚህ መሰረት 21.43 ይሆናል ማለት ነው። so this is annual rate of return እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ዞን ፊገሩን ወደ በሁለት ዴሲማል አጠጋጉ ስለሚለን ነው 4.28 something እያለ ይመጣል። so we can round to 21.43 ይሆናል። Number 30, from the following degree of autonomy, choose the correct degree of sales agency comparing with branch. Advanced Financial Accounting, branch and head office የሚል ላይ ቪዲዮ ሰርች ነበር። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። Degree of autonomy of sales agency has less degree of autonomy than that of branch ብለን ያወራ ነው። less degree of autonomy ነው ያለው ምንለው ለምን ሴልስ ኤጀንሲ ቤዚካሊ የሚሸጡ እቃዎችን ስቶር ውስጥ አያስቀምጥም። rather than sample of product ብቻ ይይዝና like as advertisement ነው የሚገዙ ሰዎች እቃውን እንዲገዙ እንደማስታወቂያ የሽያጭ ወኪል ስለሆነ ያለው degree of autonomy decision making even ራሱ independently ሽያጭ ለብቻ በአግሪመንት ያንን ሊፈጽም ይችላል። የብራንች ግን ሙሉ በሙሉ በሄድ ኦፊስ ኮንትሮል ሩል ሬጉሌሽን የሚመራ ነው። ስለዚህ የራሱ ግብይቶች ሊያከናውን ይችላል። እቃ ስቶር አድርጎ ሊሸጥ ይችላል። እሱም ዲፔንድስ ኦን ብራንች ነው። ኢንዲፔንደንት ብራንች ከሆነ ደግሞ ኢቨን ተመሳሳይ እቃዎች ከአካባቢ የገዛ ከሄድ ኦፊስ እስኪላክለት ላይጠብቅ ይችላል፣ እየገዛ ሊሸጥ ይችላል። ይሄኛው ግን ሴልስ ኤጀንሲ ሲሆን ግን እንዲህ አይነት አውቶኖሚ አይኖረውም። ትራንዛክሽን መመዝገብ አይችልም። እቃዎችን ስቶር አድርጎ አምጥቶ መሸጥ አይችልም። ሶ ራዘር ሴልስ ኤጀንሲ ምን አለው? ሎው ዲግሪ ኦፍ አውቶኖሚ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ዲግሪ ኦፍ አውቶኖሚ አይኖረውም። ሃይ ዲግሪ ኦፍ አውቶኖሚ አይኖረውም። ሲ ላይም ኢኳል ዲግሪ ኦፍ አውቶኖሚ ይላል፣ አይኖረውም። ዲ ሞዴሬት ይላል። ቢ ላይ ያለው ምንድነው? ሎው ዲግሪ ኦፍ አውቶኖሚ ያሳያል ማለት ነው። ሎው ዲግሪ ኦፍ አውቶኖሚ ያሳያል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ሌሎች ጥያቄዎችን ይዤ እመጣለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሚደርሷቸው ሰዎች ቪዲዮ እንዲደርስ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።